Our next program is a Shoonya Sampadane play, written by Shri Praveen Shivashankar, edited by Hukkeri and Professor Chandrashekar Ullala from India. Shoonya Sampadane is a play performed by Vachan Shiva Sharanas and directed by Hukkeri. Shoonya Sampadane is a seminal work of Kannada literature dating back to the 14th century. It is said to have been composed during the Vijayanagara Kingdom under the rule of ProuDha devaraaya. It was compiled and written by Shivagana Prasaadi Mahadevayya. This one-of-a-kind work is a compilation of the vachanas written by Shiva Sharanas in the 12th century, expounding the philosophy of Shivaadwaita, or the oneness with Shiva as envisioned by Sharanas such as Allama Prabhu, Basaveshwara, Akka Mahadevi, Siddharama, Chennabasavanna, and several others. So far, there are different editions of the Shoonya Sampadane that have been created. For over a period of 100 years, there was a phenomenal work carried out to assimilate the vachanas into this work. This has continued into the 21st century as well. The uniqueness of this work stems from the fact that the vachanas have been beautifully arranged as if they were narrated conversationally between characters, and therefore adds a distinctive style and approach. In totality, they paint a splendid picture of the philosophical outlook, spiritual struggles in a spiritual journey, and the eventual epoch that was achieved by the Shiva Sharanas. The central figure of Shoonya Sampadane is Allama Prabhu. We begin our play with the principal character of Allama Prabhu. Allama Prabhu, per Shivagana Prasaadi Mahadevayya's work, falls in love with a beautiful dancer who dies soon after their marriage. In a distraught state, he comes across his teacher Animashaya, who would be in a deep meditative state. Looking at him, Allama is transformed. He dives deep into his own self, and with an understanding of his true identity, Allama is liberated and elevated to the level of Jangama. We now see Allama in this blissful state. Allama sets out to travel the length and breadth of Karnataka as a Jangama, guiding other spiritual practitioners and spreading his knowledge. In this sequence, Allama Prabhu meets Muktayaka. Muktayaka is the sister of a great saint, Ajagarna. Ajagarna would have passed away, leaving Muktayaka in a state of despair at the loss of her spiritual mentor. Allama Prabhu visits Muktayaka in this state to provide her consolation and guide her towards her liberation. The essence of the discussion between them is around the need of a guru, a teacher in one's life. ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕನವರು ಶಿವಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಪೂಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅಜಗಣ್ಣನ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಸೆರಗಿನಿಂದ ಕಂಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಅಜಗಣ್ಣ ಈಗ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಈ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ದಾರಿ ತೋರುವ ಗುರು ಈಗ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಹೋದನಲ್ಲ. ಶಿವ ಶಿವ, ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾರು ತಾಯಿ ನೀನು? ಹೀಗೆ ಶಿವಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತಳಿದ್ದರು ಮನಸ್ಸು ದುಃಖದಿಂದ ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಕಳೆದು ಹೋದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏಕೆ ವ್ಯಥಪಡುತ್ತಾರೆ ಮಗಳೇ? ಪೂಜ್ಯರೇ, ನಾನಾರೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ನಾನಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಶರಣ ಅಜಗಣ್ಣನ ತಂಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ. ನನ್ನ ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಯಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಆಹಾ,
ಮಹಾಶರಣ ಅಜಗಣ್ಣನ ತಂಗಿಯೇನಮ್ಮ ನೀನು? ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಳಿವೆಂಬುದು ಉಂಟೆ? ಕಾಣುವುದು, ಕಾಣದೇ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯೆಯ ಆಟ. ಶಿವೈಕ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಜಗಣ್ಣನಿಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮರಗುವುದು ಸರಿಯೇನಮ್ಮ? ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯಲು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ತಂಗಿ. ನಿನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯಲು ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಗುರು. ತನ್ನಿಂದ ತಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತತ್ವ ನೋಡು ತಾಯಿ. ಅಲ್ಲವರೇ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಎಂಬ ಅದ್ವೈತದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಮೊದಲು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿರುವವರು ಶಿಶುಗಂಡ ಕನಸಿನಂತೆ ಇರುವರು, ನನ್ನ ಅಜಗಣ್ಣನಂತೆ. ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೇ ನೀವಿನ್ನು ಅದರಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಸಿ ಏನಾಗಬೇಕಿದೆ? ಮಾತಿನ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ನೀವು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ? ನನ್ನ ಅಜಗಣ್ಣ ಮೌನದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಮಾತೆಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ಸ್ವರವೆಂಬುದು ಪರತತ್ವ, ತಾಳೋಷ್ಟ ಸಂಪುಟವೆಂಬುದು ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳಾತೀತ. ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರು ನುಡಿದು ಸೂತಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಾಮರುಳೆ. ತನ್ನ ತಾನರಿತವ ನುಡಿದುದೆಲ್ಲ ತತ್ವ ನೋಡು ತಾಯಿ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲೆಂದು ಹೇಳಿದನೇ ಹೊರತು ನಾನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾತಿನ ಹಂಗು ನನಗಿಲ್ಲ. ನಡೆದರೆ ನಿರ್ಗಮನ, ನುಡಿದರೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ನೋಡ ಎಂಬ ನಿಜೈಕ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ದೇಹ ಒಂದು ನೆಪ ಮಾತ್ರವಷ್ಟೇ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಲಿಂಗಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ತಾನರಿದವಂಗೆ ಅರಿವೇ ಗುರು, ತನ್ನ ತಾನರಿದವಂಗೆ ಅರಿವೇ ಗುರು. ಅರಿವರಿತು ಮರವು ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟ ನಷ್ಟವೇ ಗುರು. ಗುರು ತನ್ನ ತಾನರಿದವಂಗೆ ಅರಿವೇ ಗುರು. ದೃಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಗುರು ತಾನಾದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ತೋರಿದವರಿಲ್ಲದಡೇನು. ಸಹಜವದಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸುವ ನಿರ್ಣಯ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯೇ ಗುರು ನೋಡ, ಗುರು ನೋಡ. ತನ್ನ ತಾನರಿದವಂಗೆ ಅರಿವೇ ಗುರು. ಗುರು ತಾನಾದಳು ಗುರು ಹಿಡಿದಿರಬೇಕು. ಎನ್ನ ಜಗಣ್ಣ ತಂದೆ, ಎನ್ನ ಜಗಣ್ಣ ತಂದೆ. ಹೌದು ಅಲ್ಲವರೇ, ಶಿವಶರಣರ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಉರಿಯಲ್ಲಡಗಿದ ಕರ್ಪೂರದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು. ನನ್ನ ಅಜಗಣ್ಣನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಿಲುವನ್ನು ನೀವೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವಿರಿ. ನನ್ನ ಅಜಗಣ್ಣನ ನೆನಪು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನುಡಿಯ ಬಲದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಧನ್ಯಳಾದೆ ಪ್ರಭುವೇ. ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ, ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಯಿ, ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ. We now close this sequence of Allama Prabhu and Muktayaka.
Some major aspects discussed here include that knowledge or jnana or arivu is the real teacher. One has to exert their own effort to obtain true awareness. While an external teacher may guide us and set us on the path, it is only with real understanding and wisdom that we can now know ourselves and our true divine nature. To gain that understanding, we have to put in our sincere effort and walk the talk. Our own purified intellect will then become our guru. Allama sets out to travel the length and breadth of Karnataka as a Jangama, guiding other spiritual practitioners and spreading his knowledge. In this third sequence, Allama Prabhu comes to Sonnalige to meet Siddharama. Siddharama would be a great devotee who would have dedicated his life to serving the society by constructing several reservoirs of water, temples, and resting places for people. However, he would be so engrossed in the work of constructing these that he would have lost sight of the meaning and purpose behind these activities, which is to gain self-realization. Allama visits Siddharama to remind him of this. He prods him to overcome his attachment to action and move towards detached action. ಕೆರೆ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಶಿವನು ಒಲೆಯುವನೇ? ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಬರಿಯ ಹೊರಗಿನ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗುವ ಮರುಳರಿಗೆ ಶಿವ ಹೇಗೆ ಸಿಗುವನು? ಇಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡರ ಸಿದ್ಧರಾಮ ನೀನೇ ಏನು? ಏನು? ನಾನೇ ಸಿದ್ಧರಾಮ. ನೀನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏಕೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವೆ? ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿರುವ ಪರಶಿವನ ಸೇವೆಗೆಂದೇ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಗುಡಿಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಸಕಲರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನೇ ಮರೆತೆಯಲ್ಲೋ ಸಿದ್ಧರಾಮ. ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲವೇ ಮರುಳೆ? ನಾನೂ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ತನುವೆಂಬ ಏರಿಗೆ ಮನವೆಂಬ ಕಟ್ಟೆಯ ಮಾಡಿ, ತನುವೆಂಬ ಏರಿಗೆ ಮನವೆಂಬ ಕಟ್ಟೆಯ ಮಾಡಿ, ಬಲಿದು ಷಡ್ವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸೋಪಾನದಿಂದ ಪರಮಾನಂದವೆಂಬ ಜಲವ ತುಂಬಿ ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವರ ನಾರನು ಕಾಣೆ. ನಾನು ಕಟ್ಟಿಹ ಕೆರೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು, ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮಾಣೆ, ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮಾಣೆ. ನಿಮ್ಮ ನುಡಿಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಜೀವಸೇವೆಯೇ ಶಿವಸೇವೆಯಲ್ಲವೇ? ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶಿವಸೇವೆಯೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಲ್ಲುಂಟು? ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಆ ಅಹಂಕಾರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ಕರ್ಮ ಬಂಧಿಸದೇ ಬಿಡದು ನಿನ್ನನ್ನು. ಕೇವಲ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಮೈ ಮರೆತರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧರಾಮ? ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನೇ ತೋರಿಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ದೇವ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಲವಲೇಶದಷ್ಟು ಮಾಯ ಮುಸುಕದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಮಾಡಿಸಲಹಿರಿ ದೇವ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಜಗವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠ ದಶಾಂಗುಲಂ ಎನ್ನುವ ಆ ಪರಮತತ್ವವನ್ನು ನೀನು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 96,000 ಶಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು
ಆ ಕರ್ಮಪಾಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆ ಸಿದ್ಧರಾಮ. ನನ್ನ ಮನದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಭಾರವೂ ನಿಮ್ಮದೇ. ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ. ಎನ್ನ ಭವಭಾರ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಹಾನಿ ವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕರಕರ ಕಾಡದಿರು ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಟವೆನ್ನ ಪ್ರಾಣದೋಟ. ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿನಾಥ, ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿನಾಥ, ಕೊಲ್ಲು ಕಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಶಿಶು ನಾನು. ಆಗಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನನ್ನು ಅರಿತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ತನ್ನ ಜೀವವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ. ಜಂಗಮ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ, ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ, ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಾಯತನಾಗಿ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಸವಣ್ಣ. ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನೊಂದಿಗಿನ ಅನುಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಗುವುದು. ನಡೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾರ್ಯಭೂಮಿಯಾದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ. ಆಹಾ, ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆ ಪ್ರಭುದೇವರೇ. ಹಲವು ಕಾಲದಿಂದ ಪರಿತಪಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಘಳಿಗೆ ಇಂದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನೇ ಧನ್ಯ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಡೆ ಸಿದ್ಧರಾಮ. As we conclude this sequence, the summary of the discussion between Allama and Siddharama is that mere action is not enough. Action must be accompanied by true awareness and understanding. This true awareness and understanding must remove the sense of doership from an individual. It means the doer should not be concerned with those results, but must be focused on doing his or her best in any action undertaken. Allama Prabhu invites Siddharama to join him on a visit to Kalyana to meet Basaveshwara, who Allama says has harmonized service and knowledge. He assures Siddharama that he will be able to learn the mystery of self-realization in the company of Basaveshwara. ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ ಎತ್ತನಿಂದ ತಾ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಣ ನೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಣ ಉಪ್ಪು ಎತ್ತನಿಂದ ತಾ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಎನಗೂ ಎತ್ತಣಿಂದ ತಾ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ. We now come to the sequence of Allama Prabhu coming to Kalyana, the then capital of Karlachuri dynasty ruled by Bijala.
Basavanna was a minister in the court of Bijala. In this sequence, Allama and Siddharama come to the gates of Basavanna's house. However, as Basavanna would be busy in doing the Ishtalinga Puja, though knowing that a great saint was at his door, he does not go to receive him personally, and instead sends his requests through his attendants, imploring him to enter. This deeply disappoints Allama, who refuses to enter the house of Basavanna. Chennabasavanna, Basavanna's nephew, informs Basavanna that the saint at his doorstep is none other than Allama Prabhu and is accompanied with the great Siddharama. Basavanna, realizing his mistake, runs to the door and seeks forgiveness and wins Allama's affection. ಶರಣು ದೇವ. ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರೇ. ಜಂಗಮ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿರು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣವೆಲ್ಲ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯೇ ಜಂಗಮ ಪೂಜೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈ ಮಹಾಮನೆಯ ಒಡೆಯರು ಅವರೇ ತಾನೆ. ಅವರ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಂಟ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಬರಹೇಳಲು ನಾ ಯಾರು? ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಮನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಒಳಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅಪ್ಪಣೆ ದೇವ. ದೇವದೇವ ಶರಣು. ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹಡಪಿಗ ಅಪ್ಪಣ್ಣ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಳಗೆ ಶಿವಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಗಮರಾದ ನಿಮ್ಮ ಮನ, ಜಂಗಮ ಭಕ್ತರಾದ ಅವರ ಮನ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಉಪಚಾರದ ಮಾತುಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೇ? ದಯಮಾಡಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಶರಣು ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸರಿಯೇ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದರೂ ಏನಿತ್ತು? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಆಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅಪ್ಪಣೆ ದೇವ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ದೇವ. ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಏನೋ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸೇವಕನೆಂದೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಮನವೊಲಿಸಿದರೂ ಅವರು ಒಳಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಶಿವನೇ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವರು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯದಾಯಿತೇ ಬಸವಣ್ಣ? ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರು, ಸಿದ್ಧರಾಮರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿನಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೂ ಮರೆತು ಹೋಯಿತೆ? ಕಣ್ಣರಿಯದಿದ್ದರೂ ಕರಳರಿಯಬೇಡವೇ ಬಸವಣ್ಣ? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನಿಂದ ಎಂತಹ ತಪ್ಪು ನಡೆದು ಹೋಯಿತು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ. ನವರತ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರಿಯದೇ ಬಿಸಾಡಿದ ಕಪಿಯಂತಾಯಿತೇ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ. ಈಗಲೇ ಆ ನನ್ನ ದೇವರ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ದೇವ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೇ ಪ್ರಭುವೆ. ನನ್ನಿಂದಾದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. ಮಸಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ತಿಕ್ಕಿದರೇನು ಅದು ಬಿಳಿದಾಗಬಲ್ಲುದೆ. ತೋರಿಕೆಯ ಭಕ್ತಿ ನನ್ನದಾಯಿತು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರಿ ಇದೆ. ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಯೂ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಒಳಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಧನ್ಯನಾಗಿಸಿ ತಂದೆ. ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಂಗಮನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಭಕ್ತ. ಜಂಗಮ ಹೊರಗಿರುವಾಗ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೊರಗಿರಿಸಿ ಜೀವಿಸುವ ದೇಹ ಉಂಟೇ ಜಗದೊಳಗೆ ಬಸವಣ್ಣ. ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಿರಿ ಪ್ರಭುವೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೇನಾಯಿತು? ಕಲ್ಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಇದ್ದರೂ ನೆನೆದು ಮೃದುವಾಗಬಲ್ಲುದೆ. ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಯಾರೇನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯತೆ? ಜಂಗಮ ಲಿಂಗವಾಗಿ ನೀವೇ ಮನೆಯ ತನಕ ಬಂದಿರುವಾಗ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮರಳಾದನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ,
ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗತಿ ಏನು ತಂದೆ? ಹೌದು ಬಸವಣ್ಣ, ತ್ರಿಕರಣವನ್ನೊಪ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತನಾಗಬಲ್ಲವನೇ ಭಕ್ತ ಕಾಣ. ಪ್ರಭು, ಹೊನ್ನಿನೊಳಗೊಂದು ಒರೆಯ, ಸೀರೆಯೊಳಗೊಂದು ಎಳೆಯ ನನಗಾಗಿ ಇಂದಿಗೆಂದು ನಾಳೆಗೆಂದು ಎಂದಾದರೂ ಬಯಸಿದ್ದೇನಾದರೆ ನಿಮ್ಮಾಣೆ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನೀವೇ ಆವರಿಸಿದ್ದೀರಾ ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂದ ನಾನು, ಸಲಹಿ. ನನ್ನ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೀನೇ ಭಕ್ತನಾದ ಕಾರಣ ಮನ ನೊಂದಿತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ. ನೀನು ಪುಟಕ್ಕಿಡುವ ಚಿನ್ನದಂತೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಲ್ಮಶಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಕೂಡದೆಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಪೂಜ್ಯನಾದವನೇ ಬಸವಣ್ಣ. ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾನವಲೋಕವೇ ಶಿವಲೋಕವಾಗಿ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಬೆಳಕು ಜಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜೀವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾವು ಶಿವಸ್ವರೂಪಿ ಎನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಡೆ ಬಸವಣ್ಣ. The key area of focus here is around ritualistic doctrine. The dimension of meaning and purpose behind our actions supersedes that of ritualistic adherence. All the actions that we undertake should really lead to purification of our intellect, our thoughts, intentions, and actions. In this scenario, Basavanna's deep-rooted devotion should have enabled him to understand the significance of attending to Allama's visit, rather than prioritizing ritualistic puja. When a truly realized soul is at one's doorstep, all forms of symbolic worship and engagements can be considered secondary. Since Basavanna was the foremost of all the Sharanas and considered a leader, it was essential for him to set the right example, and hence Allama's emphasis on correcting the view of Basavannas. The upcoming sequence relates to the meeting of Akka Mahadevi, the pinnacle of renunciation and spiritual enlightening with Allama Prabhu, in Anubhava Mandapa amidst the congregated Sharanas. Akka Mahadevi, having left the palatial comforts and her husband, sets out to seek union with her beloved Shiva, who she addresses as Chennabasavanna. On her way, she visits Basavanna in Kalyana. She arrives at the Anubhava Mandapa where Allama Prabhu, Siddharama, Basavanna, his nephew Chennabasavanna, and many others are present. Here, she is confronted by Allama Prabhu, who, with an intention of proving her greatness, questions her intentions for entering the Anubhava Mandapa, her perception of God, and her readiness for the spiritual journey. Akka Mahadevi deftly handles every question thrown her way without the least compunction, showing her spiritual depth, clarity of thought, and strength of character. The entire congregation bows in her reverence to her spiritual greatness. ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ನೆಟ್ಟ ಪುರವೇ ಕೈಲಾಸವಯ್ಯ. ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ನಿಲ್ಲುವೆ ನಿಜ ನಿವಾಸವಯ್ಯ. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಸವನಿದ್ದ. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಸವನಿದ್ದ. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಸವನಿದ್ದ. ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಅವಿಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಅನುಬಸವಣ್ಣನ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ. ಅನುಬಸವಣ್ಣನ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆನು. ನಮೋ ನಮೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆನು. ನಮೋ ನಮೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.
ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಶರಣರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥಳಾದೆ. ತುಂಬು ಯೌವನವನ್ನು ಹೊತ್ತ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲೇಕೆ ಬಂದೆ ತಾಯಿ? ಯಾರು ನೀನು? ಸತಿಯರು ಶರಣರು ತುಂಬಿರುವ ಈ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಕುಳಿತುಕೋ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡು. ಗುರುವೇ ಬಂಧುವಾಗಿ ಬಂದು ಲಿಂಗವನ್ನೇ ನನ್ನ ಮದುವೆಯ ಗಂಡನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ವಧುವಾಗಿ ಈ ಭುವನವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರಾಗಿ ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಭುವೆ. ಆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆಹಾ, ನಿರಾಕಾರ ನಿರಾಮಯವಾದ ಆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲವೇ ತಾಯಿ? ಹಾವಿನ ಹಲ್ಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾವನ್ನು ಆಡಿಸಬಹುದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು? ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಈ ದೇಹವನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಅನುಭಾವಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯಳು ನಾನಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು, ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರಿಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾದೀತೆ ಮಗಳೇ? ದೇಹ ಭಾವ ಇರುವವರೆಗೂ ಅಂಗ ಬೇರೆ ಲಿಂಗ ಬೇರೆ. ದೇಹ ಭಾವವು ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಗಳು ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಹೀಗೆ ಅಂಗಲಿಂಗಗಳು ಎರಡು ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಶಿವ ಮತ್ತು ಜೀವ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು, ಆದರೆ ಆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಬೆರೆತ ನಂತರ ನಾನು ಅವನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ದಯೆಯಿಂದ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದರ್ಶನದಿಂದ ನನ್ನ ತನುಗುಣ ಕರಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಲಿಂಗಮಯವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಧರ್ಮ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭುದೇವರ ಧರ್ಮ, ನನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಧರ್ಮ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕರುಣದ ಕೂಸು. ಆಹಾ, ನೋಡಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಸನ್ನು ನೋಡಿ. ಆಗಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಎರಡಳಿದು ಶಿವ ಜೀವ ಒಂದಾಗಿ ಮೆರೆದ ಮಹಾಸಾಧಕಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ. ಎಂತಹ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ನಾವು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಗಳು ಸಾರ್ಥಕವಾದವು ತಾಯಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಅತೀತವಾದ ಆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯೇ ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಮೈಗೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೆ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ರೂಪನ್ನು ಪಡೆದು ಮಹಾದೇವಿಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದೆ. ತಾಯಿ, ನಿನಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನೆಚ್ಚುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸಲಗುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸೋಲುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಳಲುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಬಳಲುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಕರಗುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಕೊರಗುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಎನ್ನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಬ್ಬುನ ಉಂಡ ನೀರಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುಗೆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ. ಆಹಾ, ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹಿರಿದು ಕಿರಿದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೀರಿ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯತನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯದಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದಿರಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಿರಿದು ಕಿರಿದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಅಜಾತಳಾದ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ ನಿಲುವಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕರುಣದ ಕಂದ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಕೂಡಿ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ನೀವು.
ನಿಮ್ಮ ಮುಡಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ತರುವೆನಲ್ಲದೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಾರೆನು. ನನ್ನ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಸೇರಲು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹರಸಿರಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. The pinnacle of spiritual realization has been demonstrated in the exchange of Allama, Basaveshwara, and Akka Mahadevi. Her stature as someone who has overcome the identity with the lower self through an unalloyed dedication and single-minded love towards Chennabasavanna won over the admiration of one and all. When one is so intently merged in the Lord, the body is never a hindrance, the mind does not play mischief, and their intellect is pure. There is no separating them from the object of their adoration. This unison is indeed the essence of Shivaadwaita. Thus, Allama Prabhu traversed the length and breadth of the regions, uplifting and guided many dedicated Shiva Sharanas. Under his guidance and the leadership of Basaveshwara, many great souls emerged in Kannada and went on to shine the light of knowledge, devotion, and realization in the land of Karnataka. The work of Shoonya Sampadane in the later years goes on to add additional accounts of other Shiva Sharanas and their achievements. Nevertheless, the central theme remained the attainment of this unison with Shiva, the supreme consciousness, Satchidananda. We hope this extract of some portions of the work, Shoonya Sampadane, was beneficial for one and all and has piqued your interest to know more about the life and philosophy of these saints of Kannada. ಶರಣ ಶರಣ. ಪ್ರಣತಿ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುಡೆ. ಪ್ರಣತಿ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುಡೆ. ತೈಲವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭೆ ತಾನಲ್ಲಿಯದೋ. ಪ್ರಣತಿ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುಡೆ. ಗುರುವಿದೆ, ಲಿಂಗವಿದೆ, ಶಿಷ್ಯನ ಸುಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗದನಕರ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯದೋ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯದೋ. ಸೋಹಂ ಎಂಬುದ ಕೇಳಿ ದಾಸೋಹ ಮಾಡದಿದ್ದೊಡೆ. ಸೋಹಂ ಎಂಬುದ ಕೇಳಿ ದಾಸೋಹವ ಮಾಡದಿದ್ದೊಡೆ. ಅತಿಗಳೇ ವಗುಹೇಶ್ವರ. ಪ್ರಣತಿ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುಡೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೆನಡಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಬರೆದವರು ಇವರೇ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು.
ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಲಾನವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ. ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ನಮಗೆ 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್. ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಬಂದವರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಅವರು ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು, ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಾತುಗಳಿದ್ವು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣನಾಗಿ ದಿವ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕನವರಾಗಿ ಮನು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಳಿಯ ಸೋದರ ಅಳಿಯ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಅವರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಂಡೂರ್ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರಾಗಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು, ಶರಣೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಜನಿ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶರಣೆಯಾಗಿ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಉಮಾ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಜೋರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶಿವಶಂಕರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರವೀಣ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸುಮಾರು ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ 150%. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ. ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಉಮಾ ಅವರು ಪವರ್ ಕಪಲ್. ಈಗ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಂದಿನ ಕೂಡಿಸೋದು ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶರಣ.